رب العالمین ہے، اللہ وہ ہے جس کے لیے سارے راستے ممکن ہے، الفتاح راستے کھولنے والا ہے، مشکلوں میں سے بچانے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے پائیں، اس مدد کو پانے کے کچھ ذریعے ہیں جو قرآن و حدیث میں دیے ہوئے ہیں، اور ان ذریعوں میں ایک بہت ہی اہم ذریعہ سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 153 میں 2 ذریعے ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر اور صلاح اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں پریشانی آتے ہی ٹوٹ جاتے ہیں، ذرا بھی برداشت کا مادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر ایک انسان تھوڑا صبر کرے نا، یہ صبر اللہ کی مدد پانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نماز جو ہے، نماز بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ یہ ہو گیا پوائنٹ نمبر 6۔ پوائنٹ نمبر 7، قرآن میں سورہ طٰہٰ سورہ 20 آیت نمبر 14 میں ذکر ہے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے۔ اور میرے بھائی میری بہنیں، دن میں 5 بار جب ایک انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ کی یاد اس کے دل میں آ جاتی ہے، اور یہ یاد ذریعہ ہے سکون کا۔ اور یہ ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 8 کہ نماز کے ذریعے سکون ملتا ہے دل کو چین و اطمینان ملتا ہے، جس چین و اطمینان کے لیے لوگ کیا کیا کر رہے ہیں آج۔ ایسا ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی اچھی سی ویکیشن پہ جاؤں تو سکون ملے گا، اچھا سا گھر ہو، بہت ہی اچھی سینری کے پاس ہو، بہت اچھا فرنیچر ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، پھر بھی خودکشی کر کے مرتے ہیں، پھر بھی نیند کی گولیاں کھا کھا کے جیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے سکون کہاں ہے؟ اور یہ سکون جو ہے نا اتنی قیمتی چیز ہے، کروڑ روپے خرچہ کر کے نہیں مل سکتی ہے، لیکن نماز جو پڑھتے ہیں اس میں اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 28، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، در حقیقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی یاد کے لیے، اور اللہ کی یاد دل میں آتی ہے، یہ یاد اللہ کی مدد کا بھی ذریعہ ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کا بھی ذریعہ ہے، اللہ کے قریبی بندوں میں سے بننے کا بھی ذریعہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں دل کے اطمینان اور سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ یہ نماز کے ذریعے دل کو چین ملتا ہے۔ میرے بھائی میری بہنیں، جو لوگ پہلی بار سجدہ کرتے ہیں نا، چاہے وہ اسلام میں نئے داخل ہوئے ہوں، چاہے وہ ایسی زندگی جی رہے تھے جس میں دین سے دور تھے، لیکن جو سجدہ کرتے ہیں تو جو چین ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ چیز کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس پوری دنیا میں۔ اس سے پہلے کہ ہم نماز کا طریقہ ڈیمانسٹریشن سٹارٹ کریں، میں آپ کے سامنے 6 ایسے پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں جن باتوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نماز میں زیادہ ثواب ملے گا۔ ہاں میرے بھائی میری بہنیں، نماز میں ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ حسان بن عطیہ رحمہ اللہ تابعی ہے، انہوں نے کیا خوب فرمایا، انہوں نے کہا ان رجلین لیکونان فی الصلاۃ الواحدہ، 2 لوگ ایک ہی نماز میں کھڑے ہیں، وانما بینہما فی الفضل کما بین السماء والارض، اور دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے اتنا فرق ہے جیسے آسمان اور زمین کے بیچ میں فرق ہے۔ مطلب 2 لوگ بازو بازو میں ہمیں دکھ رہے ہیں، ہم تو دیکھ کے یہ سوچ رہے ہیں دونوں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن دونوں کے ثواب میں ہو سکتا ہے اتنا بڑا فرق ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان میں جو فرق ہوتا ہے۔ امام ابو داؤد نے حسن سند سے ایک حدیث جمع کی ہے جس میں آتا ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لینصرف، ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور پلٹتا ہے، وما کتب له الا عشر صلاته، لیکن اس کے لیے نماز کا صرف 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، 10واں 1/10، تسوہا 9واں، کسی کے لیے پوری نماز پڑھی لیکن لکھا گیا صرف نماز کا 9واں حصہ 1/9، 1/9، سمنوہا 8واں حصہ، صبحا 7واں حصہ، سدسوہا 6واں حصہ، خمسوہا 5واں حصہ، ربعہا 1/4، ثلثوہا 1/3، نصفوہا آدھا۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، نماز ہم پڑھ رہے ہیں لیکن کیا ہمیں پتا ہے کہ وہ نماز میں چند چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ثواب زیادہ ملے گا، بلکہ ثواب کم نہیں ہوگا، ملٹیپلائی ہو کر ملے گا انشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ، اور وہ ہے خشوع۔ قرآن میں آتا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 اور 2، قد افلح المومنون، بے شک مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ تو جو مومنین خشوع اختیار کرتے ہیں
اللہ ताला ने फरमाया वो लोग तो कामयाब हो गए। मेरे भाई मेरी बहनें, खुशू से क्या होता है, वही नमाज के अंदर ज्यादा सुकून महसूस होता है, ज्यादा इत्मीनान महसूस होता है, ज्यादा अल्लाह से कुर्बत का एहसास होता है दिल में। तो खुशू के साथ नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा, जाहिर सी बात है। नंबर 2, नमाज में जितनी सुन्नतों पर हम अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, जब उन्हें नमाज के तरीके के ताल्लुक से बात बताई जाती है तो कहते हैं कि अगर ये नहीं करेंगे तो नमाज क्या हो जाएगी? तो हाँ, जवाब होता है कई बार, हाँ हो जाएगी नमाज। ये भी नहीं करेंगे तो हो जाएगी क्या नमाज? हो जाएगी। तो हो जाएगी एक बात है, लेकिन नमाज में ज्यादा सवाब हम कैसे पाएं? प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है। ये नहीं कहा जैसे तुम्हारे गली वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे इलाके वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे घर वाले पढ़ते हैं, जैसे तुम्हारे अब्बू अम्मी पढ़ते हैं, उस तरह पढ़ो। कहा कमा रायतुमूनी उसल्ली, जिस तरह तुमने मुझे नमाज पढ़ते देखा है उस तरह नमाज पढ़ो। अब हम देख तो नहीं सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी, लेकिन हम सहाबा से सुन सकते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह नमाज पढ़ी। और मेरे भाई मेरी बहनें, मैं आप सबको उभारता हूं, इस चीज में अल्लाह के वास्ते उलमा को, इमामों को आपस में बांटो मत। जिस तरह से लोग बांटते हैं कि ये हमारे इमाम है, ये फला कोकण वालों के इमाम है, ये अफ्रीका वालों के इमाम है, ये गल्फ वालों के इमाम है। सब इमाम हमारे हैं, सब उलमा इकराम हमारे हैं, क्योंकि सारे उलमा इकराम, सारे इमामों का यही मकसद था, हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा से जोड़ें। किसी ने ये तो नहीं किया कि मेरे मानने वाले बन जाओ, मेरे फॉलोअर बन जाओ, मेरी बात मत छोड़ना। सबने यही कोशिश की कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हम तक पहुंचाएं। तो अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किसी और आलिम के पास है, वो दलील दे रहे हैं, कुरान और हदीस से दलील दे रहे हैं, और अगर दलाइल की रोशनी में बात वाज़ेह है, फिर ये मत कहो ये हमारे इमाम नहीं है। नहीं, सब उलमा इकराम हमारे हैं, उन्हें हम आपस में नहीं बांटते। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को फिर आपस में नहीं बांटेंगे। जिस तरह से बाज लोग हदीसों को बांटने लगते हैं कि ये हदीस वो लोगों की हदीस है, सब हदीसें हमारी है। क्योंकि आप खुद सोचो, कल कब्र में होंगे, कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, किसके अमाल काम आएंगे? हमारे खुद के ही तो अमाल हमें काम आएंगे ना। अब ये नमाज जो हम पढ़ रहे हैं, अगर आज एक चीज हम सीख जाएं, एक चीज सुधार लें, तो फायदा किसका है आप बताइए? खुद का ही तो फायदा है ना, खुद की जिंदगी पे ही तो असर आएगा। वो नमाज का असर हमें हमारी पूरी जिंदगी में दिखाई देगा। तो मेरे भाई मेरी बहनें, इस चीज में ना पढ़ें कि ये फला सिखा रहे हैं मुझे नहीं चाहिए। ये देखो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है या नहीं है, साबित शुदा है या नहीं है। अगर दलाइल की रोशनी में बात साबित शुदा है तो फॉलो करें। एक बात और मैं बता दूं कि इसके अंदर हम सही हदीसों की रोशनी में सीखेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरतुल इसरा में सूरा 17 आयत नंबर 36, वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, उस चीज के पीछे मत चलो जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं, जो कंफर्म नहीं है ना, मत चलो उसके पीछे। ज़ईफ हदीस यानी कि उसमें शक है, कमजोरी है। अरबी में वर्ड ज़ईफ का मतलब होता है कमजोर, यानी कि डाउट है, यानी कि साबित नहीं है बात। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन तिरमिज़ी में सही सनद से हदीस है, दा मा युरीबुक, उस चीज को छोड़ दो जिस चीज में शक है, इला मा ला युरीबुक, उस चीज के लिए जिसमें शक नहीं है। अब अगर हदीस सही सनद से आ रही है तो मतलब वो बात साबित हुई और हमें उस चीज पर अमल करना है, और अगर साबित नहीं हुई तो हमारे पूरे दीन की मेथोडोलॉजी, तरीकेकार है। हम जब चांद देखते हैं रमजान का, अब देख रहे हैं, दिख रहा नहीं है, लेकिन लगता है कि बादलों के पीछे है, तो क्या हमारा महीना शुरू हो जाता है या महीना खत्म हो जाता है? क्या ईद हम मना लेते हैं, लग रहा है कि चांद तो है, लग रहा है? नहीं, जब तक यकीन ना हो जाए, या तो देख ना ले या तो गवाही ना आ जाए, जब तक कंफर्म ना हो जाए, तब तक हमारा महीना ना शुरू होता है ना खत्म होता है। दीन के कई सारे मसाइल इसी चीज पर बेस्ड है कि शक वाली चीजों को हम नहीं फॉलो करते हैं। अब ज़ईफ हदीसों में एक डाउट होता है, और आपको मैं एक बात बता दूं, कई सनदें मिलाकर के भी मुहद्दिसीन देखते हैं कि सनदों को मिलाने के बाद भी जो एक सनद से जो शक था, अगर वो दूर हो गया, बात कंफर्म्ड हो गई, तो वो हसन ली गैर ही हदीस बन जाएगी, वो बात साबित शुदा हदीसों में शुमार हो जाएगी। लेकिन अगर सारी सनदें मिलाने के बावजूद जो डाउट है वो नहीं दूर हो रहा है, कोई चीज कंफर्म नहीं हो रही, तो फिर वो बात को छोड़ देना चाहिए। इसी वजह से हम इस पूरे प्रोग्राम में सिर्फ आपको हदीसें नहीं बताएंगे, हदीसों की तहकीक भी बताएंगे इंशाल्लाह। तो नमाज में ज्यादा सवाब कैसे हासिल करें? नंबर 1, खुशू के जरिए। नंबर 2, सुन्नतों पर अमल करके। जितनी सुन्नतों पर हम अमल करेंगे उतना सवाब ज्यादा मिलेगा। वो सवाब आपके और मेरे, हमारे ही तो काम आएगा। अगर हम अपनी नमाज को सुधारेंगे, फायदा तो हमारा ही है ना।
पॉइंट नंबर 3, स्पीड। किस स्पीड में आप नमाज पढ़ रहे हो, कितनी तेजी से आप नमाज पढ़ रहे हो। याद रखिए, नमाज अगर फास्ट स्पीड में कोई पढ़ता है तो वो नमाज के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। सही बुखारी में हदीस है, अल्लाह के रसूल